दर्शन पायो। संगत पार्यो तारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंदन, वाहिगुरु मुख माहि उचारी। दोए कर जोर करो चरणों पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुर मूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक सारण गही दरबारी। दंडौत बंदन अनकुबार, सर्व कला समर्थ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। उपचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराण सुनिए। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराण सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोही। हर का नाम न जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा। रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक वास्तव गोचर लहिए। वास्तव गोचर पाई, घट दीपक रहया समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मनिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र सतगुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन गोद विच सज बैठी समूह साध संगत जीओ। आप बड़े प्यार सत्कार के सहित डॉक्टर साहब जी तो गुरबाणी विचार श्रवण कर रहे थे। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की बाणी विचों विचार से कि हजूर दे अवतार धारण तो पहला किस तरह राजनीतिक दशा से, धार्मिक लोगों की हालत, समाज में किस तरह दीयां बुराइयां आ चुकियां से। थमे हुए ना साधन साधन दसा जग विच कोआ, इस तरह की प्रक्रिया बनी हुई सी। जंगल का ही राज बनया होया सी। कूड़ा मावत सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। भाल बुकुनी हुई,
इस तरह की हालत जिहड़ी सी वो बन चुकी सी। हर पासे वड्डी दा और जुल्म का बोलबाला सी। उस टाइम सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे उठाया। सतगुरु जी आए, जगह बजगह उन्होंने चार आदासियों के रूप च धर्म प्रचार की जिहड़ी लहर सी चलाई। भाई गुरदास साहब जी के कहण मुताबक बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। बख्शिशां कीतियां। फिर गुरबाणी का सोमा कि सतगुरु जी ने सानू बख्शिश किया। पहले गुरु साहबां की बाणी धन गुरु अर्जन साहब जी ने अपने वालों रची बाणी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की समुची बाणी विच अद्धी बाणी धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी की है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार करके प्रकाश किया और मर्यादा जिहड़ी सी आरंभ की। बेअंत जिहड़े महापुरख भगत से जो गुरबाणी की कसवटी के अनुकूल उन्हां दी बाणी नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच सत्कार अते सथान बख्शिश किया। उस बाणी का नाम भगत बाणी है। कबीर साहब भगतां में शिरोमणी से, उन्हां दी बाणी विच भी भगत बाणी के अंदर पहला स्थान रखा गया है। कबीर साहब जी काशी दे विच उन्हां दा जन्म होया। उत्थे जां गिरदनमाई थोड़े इलाके चों विचरे। काशी गढ़ सी पंडितां दा, उत्थे बहुत तरह दीयां प्रक्रिया चलदियां सी। बड़ा भरमजाल भी फैलिया होया सी। कबीर साहब दे नाल भी उन्हां दी रोज़ कोई चर्चा वगैरह होया करदी सी। योगियां दा भी काफ़ी गोरख मत का प्रभाव सी उस वेले। ते मुसलमानी राज दे होण कारण वो भी हर पक्षों अपना बोलबाला बना रहे सन, बल्कि बनाए लिया सी। इस तरह उन्हां दी कई बारी मौलवियां जां पंडितां दे नाल चर्चा भी हुंदी रहिंदी सी। फिर वो जो गुरमत दीयां विचारां सन उन्हां द्वारा उन्हां नूं समत दिया करदे सन। इत्थे भी एक पंडित दे नाल उन्हां दी विचार चली है। वो इत्थे खड़ा सी कि वेदां नूं पढ़ना ते विचारना जड़ा यही बड़ी चीज़ है कि ब्राह्मण दे इन्हां ने 6 कर्म मन्ने। वेद पढ़ना पढ़ाना, जग करना कराउणा, दान देना ते लैना। खतरी दे वेद पढ़ना, यज्ञ करना, युद्ध लड़ना, देश की रक्षा वगैरह। और वैश्य जिहड़ा खेती गऊआं का पालन आदक व्यापार। इस तरह जिहड़ा शूदर है उन्होंने तिन्नां वर्गां की सेवा। इस तरह की इन्होंने वरण वंड जिहड़ी सी वो बनाई हुई सी। इस तरह बल्कि 3 आश्रम जिहड़े जंजू पा सकते हैं, कोई रेशम का, कोई सूत का, तो कोई सनूकड़े का, ये भी भेद सी।
ਉਹਦੇ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੇਖੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮਗਜ ਖਾਣੀ, ਉੜਪੜੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡ ਖਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚਰੂੰਡਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਝਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰੂੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਤੰਡਾਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਅੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਪਗਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਐਸਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ
ਚੰਦਰ ਕੰਤਾਮਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਵਿਖਾਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਿੱਡੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਮਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਿਟਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਰੋਵੈ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਰਾਵਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਆਪਾ ਮਧਿ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਵਿਅਰਥ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਤਾਲ ਭੂਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖਦਾਏ। ਵੇਦ ਤਾਂ ਕਤੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਫਤਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ,
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਚਾਹੇ 27 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣ 18, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਹੋਛੇਪਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਬਭੂਖਣ ਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਨ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਘਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੜਦੇ ਆ ਘਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਘਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਪਲੂਸ ਟੁਕੜ ਬੋਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਤਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੇ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਾ ਪਰਮਾਨ ਪਰਮੇ। ਪਰਮਾਤਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇ ਵਸਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਮੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ
यथार्थ भगत है, सही वचन बख्शिश करते हैं। इस करके कहते कि जे तुसीं परमेश्वर की बंदगी वाल नहीं तुरे, क्या वेद पुराना सुनिया, फिर वेदां ते पुराना दा सुनिया, ये भी क्या की है, कुछ नहीं, ये तो भी कोई प्राप्ति नहीं होवेगी। क्योंकि पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ पढ़ी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लिखै एक गल, और हम चखना त्याग। ऐसा विचार देता। क्या वेद पुराना सुनिए, कहते वेदां ते पुराना दी कथा सुनने ना भी की मिलेगा। पढ़े सुने क्या हुई, पढ़ने ना सुनने ना की होवेगा। आप पढ़ लिया, छड्डण वाली गल छड्डी नहीं, ग्रहण वाली गल ग्रहण कीती नहीं, फिर पढ़ेगा अथवा वेदां दीयां गल्लां सुन लईआं, कहंदे सुन के भी बुराई का त्याग नहीं किया। पढ़े सुने क्या हुई, फिर पढ़न सुनना भी की होवेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होवेगा। जो सहज ना मिले सोई, जिन्ना चर कहते सहज अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होया, ज्ञान द्वारा मुक्ति और मुक्ति का दाता परमेश्वर प्राप्त नहीं होया, फिर पढ़न सुनने दे नाल भी की मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हर का नाम ना जपस गवारा, है तो ज्ञानी पंडित पर सिमरन तो टुटा होया। भगत जी कहते हैं हर का नाम ना जपस गवारा। एक तो मूर्ख हुंदा, एक गवार है। गवार का लक्षण की है, जे को आखै बोल बिगाड़, तो लिखिए सिर गावारा गावार। मूर्खों का जिहड़ा सरदार मूर्ख है उन्होंने गवार कहते। एक तो मूर्ख हुंदा मूँह नहीं रख सकता, एक हुंदा अंध मूर्ख, उहदे अपने सुरती सिमरती रूपी कन नहीं ते ज्ञान वराग रूपी नेत्र नहीं। एक हुंदा अंध घोर मूर्ख, तीन तरह दे मूर्ख। सियाणा बंदा उन्होंने थोड़ा डांट डांट करे, वो बेहोशी की गल नहीं करता। अंध मूर्ख, उहदे अपने नेत्र ने, उन्होंने वेदां शास्त्रां का कोई प्रमाण दे दो, फिर थोड़ा यकीन कर लेंदा, लै भी ठीक है। अंध घोर मूर्ख आ, वो किसी प्रमाण मनता ही नहीं। उन्होंने कहो भाई भजन करा, अमृत छक, संगत आया, वो कहता की मिलूगा, वो प्रेमी आए मिलेगा। कहते तुसीं अमृत छकिया ही है, गुरुद्वारे जाने, जे तुसीं, वो कहता भी नहीं जपेगा संसार डुबना पेगा। वो कहते तुसीं ये करते हैं, जे डुबन लगे तो पूछ फड़ लांगे। आप मनुष्य बनना, दूए नूं जानवर बनाने की कोशिश करनी, इहदा नाम है अंध घोर मूर्ख। वो जिमें कोई व्यक्ति मर गया, वो बजुर्ग बड़े पुत नूं कहंदा जा मकान दिया, कहंदा बापू मैं गया नहीं, की कहा, कहंदे जिमें लोग बैठे होणगे बह के आ जाई। लोग बैठे चुप करके, अगले का नौजवान लड़का मरिया सी, बह के आ गया। कहंदे सुना भी जाया, कहंदे हाँ, कोई कीती परचाउणी, कहंदे तुसीं इउं कहा सी मैं बह के आ गया। फिर दूजे नूं भेजिया,
तू जाया। अखे जी मैं की कहा, अखे जिमें लोग कहते होणगे। अगे उन्होंने बैरी खड़े सी, वो कहते चंगा होया इन्हां दा मुंडा मर गया, गलों लिया। वो जिथे साथ बैठी सी मकान वाली कपड़ा विछा के चले गया। कहते जी चंगा होया मर गया, गलों लिया। उन्हें फड़ के कुटिया बहुत, साडा नौजवान बंदा मरिया, तू मकान देन आया कि दिल लूहण आया? इहो जी गल करके गुड खा के चल गया। कहते बापू चंगा भेजिया, उन्हें मैनू कुटिया। कहते किवें? आखे आ गल। कहते अच्छा। वो बुढ़ा आप आ गया। कहता जी पहला मेरा पुत आया, वो चुप करके चल गया, दूजा इस तरह की गल बोल गया, हुण कहाँ तुहाडे मरिया तो मैं आप आऊँगा। वो कहते तो बूटा ही झोले का मारिया, एक नूं की रोने, पूत गया ही आवा। ये है मूर्खां दीयां गल्लां। वो इस तरह दीयां गल्लां करदे है। कूड़े की कूड़ी ठीस। पातशाह कहते हैं ये जिहड़े लोग जिथे बैठते हैं, अज खाण नूं चंगा मिलिया, पहनण नूं चंगा, उत्थे जी पिकनिक मना के आए हैं, सी साइड जाके आए हैं, उत्थे आ देखिया, वो कीता, हाँ जी, उत्थे इस तरह दे डांस मुजरे देखे। यही गल्लां है ना लोगों। इन्ना अज व्यापार च फायदा हो गया, इन्नी माया कमा ली, इन्ना दे लिया लै लिया। कोई परमेश्वर संबंधी, कोई नाम संबंधी गल करते नहीं। ऐसे लोगों प्रति कह रहे हैं, हर का नाम ना जप गवारा, हे गवार मूर्ख, तेरी उम्र दे किन्ने पल तेरे हथों निकल गया। उम्र का अद्धा हिस्सा सौण विच चले गया, कुछ खाण पीण पहनण विच, कुछ विषय विकार भोगण विच, कुछ समा हाजत क्रिया विच, इशनान पानी विच चले गया, कुछ अपनी किरत विच बीत गया, कुछ मरिया जम्मिया ब्याह शादियां, होर कई तरह के प्रोग्राम उत्थे बीत गया। तेरे पल्ले किन्ना पिया 24 घंटिया? तू समय की वंड नहीं की, समय की संभाल नहीं की। 6 घंटे सौण दे सी, 8 घंटे काम दे बहुत सी, 10 घंटे बचे सी, उन्होंने घंटिया की भी संभाल नहीं की। इस तरह व्यर्थ गवा लै। अजकल करदियां समा तेरे हथों बीता गया, मौत के फरेश्त आ गए, फरेश्ते आ गए, वो फिर तैनू इस शरीर विचों कढ़ के लै गए। जिन्हां पिछे तू बड़े बड़े पापड़ बेले सी, माड़े काम कीते सी, बहु पर पंच कर पर धन लियावै, सुत धारा पै आन लटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पै। उड़क का लेखा तां देना, उस दिन की संभाल की नहीं, कदर नहीं की, नाम जपिया नहीं, अमृत वेले उठिया नहीं, इशनान किया नहीं, भूमि आसन ला के कोई शब्द का सुरत अभ्यास नहीं किया, बाणी नहीं पढ़ी, दोनों वेले महाराज के दर्शन दिदारे, संगत विच हाजरी नहीं भरी, और किरत विचों भी धर्म कारजां च नहीं खर्चिया, वंड खाण का भी सुभाव नहीं बनाया। जिन्ना मिलिया यही कहता रहा, साडा अपना ही नहीं सरदा, किसी नूं की देईए। इस तरह चिचड़ बन के चिंबड़िया रहा। पातशाह कहते हर का नाम न जप सगवारा, हे गवार मूर्ख, किहड़े वेले दी अड़ी करदा, समा दा तेरे हथों बहुत निकल गया, तू परमेश्वर का नाम क्यों नहीं जपदा? जिमें वो राजा सी ते वो राणी हार शिंगारां विच रहिंदी सी, भजन महापुरखां की सेवा वल कोई विचार नहीं सी रखदी।
राजा सत्संगी सी और राणी नूं संत महापुरुषों को लैके गया कि महाराज नूं कोई उपदेश दिओ, ये नाम बाणी ना जुड़े, इहदा भी भला हो जाए। संत कहण लगे देवी ये मक्की दा खेत है, इहदे विचों कोई चंगी छली तोड़ के लिया। वो देखती कि आह नहीं चंगी, आह नहीं चंगी, सारा खेत पार लंघ गई। कि महाराज कोई चंगी छली नहीं मिली। संत कहते छलियां तो बहुत वधिया सियां, तैनूं पसंद नहीं आई। जिवें तू ये खेत लंघी तैनूं कुछ मिलिया नहीं। इसे तरह संसार विच भी, संसार खेतर विच तेरी उम्र लंघ जानी है, तैनूं कुछ प्राप्त होना नहीं। इस तरह सारे जीवां की दशा पई हैगी है। वो राजा सी ते उहदी राणी बड़ी अध्यात्मवाद विच सी। वो भजन नहीं सी करदा, पुनदान भी नहीं सी करदा, महात्मा की संगत भी नहीं सी करदा। राणी कहण लगी तू ते बड़ा मूर्ख है। राजे ने कहा बड़ी हद तक है, ऐसी गल हो गई कि जड़ा मेरे ते बलेम लगा है दूर हो जाए, मेरे तो बड़ा मूर्ख मिले। उसने जी सोटी दी, आ लो कोई मूर्ख भाल के लियाओ। वो लियाए जी, सोटी फराती, कोई मूर्ख लज के लिया। वो घूम के आ गया। राजे नूं कहंदा कि महाराज, राजा कहंदा कोई मूर्ख मिलिया? कहंदे जी नहीं। कहंदे फिर दसो। कहंदे हे राजन तुसीं दसो ये राज तुहाडा है कि नहीं? फिर इन्हें जुल्म क्यों कीती? ये परिवार नहीं, ये संपत्ति जायदाद, रथ बगियां घोड़े नहीं, ये शरीर तुहाडा कि नहीं? कहंदे मारन तो बाद नाल ले जाओगे? असीं नहीं। कहण लगे फिर इन्ना इकट्ठा कले कीता? कहंदे सोटी फड़ ला, तेरे नालों वध कोई मूर्ख नहीं। गज के बोलो। सारी जिंदगी इसे पासे लगा रहा, कुछ भी नहीं किया। मैं इन्ने घर बना लिया, इन्नी जायदाद बना ली, अगे वास्ते की किया? आगे को किश तुलहा बंद हो, क्या भरोसा था? अगे वास्ते तो किया ही नहीं। आ जड़ा जिन्ना मर्जी जोड़ी जा, इत्थे छड्ड के ना तुर जाना। ये तो गवारा फूक भरी हुई है, जिले निकल गया आकाश नहीं उडेगा, धरती ते आके डिग पाएगा। पर इंसान बड़ी भुल विच है, ते वो शायद ये सारा कुछ मेरे नाल जाएगा। किन्ना पिट पटूआ दिन रात कर रहा। तो जे को भजन बाणी करो, कहता जी बिजी लाइफ है, टाइम ही नहीं मिलता। तो जिदन देखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन, वो समझणगे जम राजा दे दूत कि तो बहुत बिजी है। वो नहीं देखणगे तेरा बिजी पना। वो तो कहणगे क्या तैं खटिया कहाँ गवाया? चलो दीवान शताब बुलाया। तैनूं धर्म राजा जी छेती बुला रहे हैं। ये कहता तुहानूं भी खर्च दे देंगा। वो कहते उत्थे नहीं बड़ी सिफारिश चलती है। इसलिए महाराज कहते किहड़े समय जिहड़ी करदा है आलस दरिद्र, उठे पासे दा भज भज दौड़ दौड़ जाना, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। सवेरे तेरे उठण का टाइम ही नहीं, इशनान का कोई नहीं, नितनेम का कोई बेला नहीं, कोई रूटीन बनाई नहीं। हो गया, ना होया ना होया। इस तरह की तेरी हालत है। पातशाह कहते हर का नाम ना जप सगवारा है मूर्ख। तू हरि का नाम नहीं जपदा, पशु पंछियां की जू नहीं जाएगा, फिर किवें करेगा? हुण तू मास शराबां की कुछ करदा, फिर तेनों पशु बना देगा, शेरां की जूनी मिल जाएगी, कुत्तियां बघियाड़ां चित्तरियां की जूनी मिल जाएगी। फिर जिन्ना मर्जी रज के मांस खा लिया करी, फिर तो क्वांटलों की क्वांटल खा जाएगा, जिन्ना मर्जी खा ली। हुण तैनूं मनुष्य देवते ही मिली सी, 36 प्रकार के पदार्थ खा के तेरी संतुष्टि नहीं हुई। जे इन्हां चीज़ों नाल ही तेरी संतुष्टि है तो फिर
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚੂਨਾ ਜੂਨਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰੋਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਰੋਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੇਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਿਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਝੱਲੇ ਪਾਗਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਸੋਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਲੰਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਜਿੱਧਰ ਸੋਚਣਾ ਉੱਧਰ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਨੱਸ ਨੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੰਕ ਮਿਲਣੇ, ਕਾਲਖ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਲਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਰਹਾਓ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਟਾਰਚ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ, ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਸਮੀਪ ਇੰਦਰੇ ਕੀ ਹਾਨ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਸੂਖਮ ਬਿਵਧਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰੇ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੜਦਾ ਅੜ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੀ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮੀਪ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਲਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਗੋਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਜਾਂ ਬਲਬ ਜਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਪਤੰਗੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਗਧਾ ਬਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਤਾ, ਉਹ ਪਰਜਾਪਤਾਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੜੀਆਂ ਦੇ ਘਾਹ ਘੂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਗਧਾ ਬਰਾਗ। ਘੋੜਾ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਡਾਲੀ ਲੈਵੇ ਨਾ, ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਸਹਿਜਾ ਵੇਹਾ ਬਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਦੀਪਕ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੱਬ ਜਾਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਮਲ ਵਕੇ ਵਰਨ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਪਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੱਬ ਜਾਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਜਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਖਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਬੁੱਝੈ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੱਬ ਜਾਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਪਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਤੀਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਇਹ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਭਤੀਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜੇ, ਨਾ ਭਤੀਜਣ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਮੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੜਾਪੂ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 26, 27, 28 ਨਵੰਬਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਕ ਜੋਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।